जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार दास आपण मान मो चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च सेंटर स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु, गत एपिसोड में सिंह लग्न विषय रे आलोचना करथिले। आजिर एपिसोड में कन्या लग्न विषय रे आलोचना करबा। 2026 मसिया कन्या लग्न रो व्यक्ति मान पय कि भली रहबो कि शुभफल शुभप्रद से विषय रे आलोचना करबा। दर्शक बंधु, प्रथमे आमे जानिबा लग्न कोन। आमे जेमती गत सीरीज रे राशि फल ऊपर आमे आलोचना कले, विभिन्न व्यक्तिर जो विभिन्न राशि व्यक्ति अनुय केमिति रहो 2026 मसिया राशि फल, सेमती आमे लग्न फल विचार। लग्न कोन ना, लग्न होची कुंडली रो मुख्य हला। लग्न आपनक कुंडली रो होची मुख्य भाव बा मुख्य घर। आपण जानिबे आपण जातक लग्न कोटा ना, जो जगह रे एक लेखा हितबो बा ल लेखा हितबो, एक हो किबा ल हो किबा एक आ ल एमति लेखा हितबो, तेनो सेटा हला आपनक लग्न। तबन आमे जानले प्रथम भावटा प्रथम घरटा कुंडली रो प्रथम 12टा घर हला प्रथम घरटा होची। सपोज एठी किछ लेखा है, देखंतु एठी किछ लेखा है, बुझि पाले कि एठी किछ लेखा है। आमे आमे जानिया केमति तो कोडी एक लेखा है ता 2 नंबर पूर्व घरटा 12 घर पर घरटा एटा होची एक हला। एटा हला लग्न, बुझि पाले कि लग्न होची कुंडली रो मुख्य। एवं आपनकर लग्नाधिपति किए ना, जो राशिटा लग्न हेतबो, ए जो राशि कन्या राशि तमने एटा कन्या लग्न। ए जो 12टा भाव रहिछि बा 12टा घर रहिछि, से 12टा घर रा ना होछि मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन। एमते 12टा घर जो रहला 1 2 3 4 12टा घर ला, 12टा घर रा ना होछि मेष वृष मिथुन कर्कट। बुझि पाले कि जो जगह रे आपनकर च लेखा है, तो जो जगह रे च लेखा है, तो एठी च लेखा है आपनकर धनु राशि, एठी च लेखा है आपन मेष राशि, एठी च लेखा है आपन कर्कट राशि। चंद्र जो राशि रे अवस्थान करथो से हला आपन राशि। एवं सेमती काहे कि एटा धनु राशि ना, ए घर ना होची धनु, एटा काहे कर्कट राशि ना, ए घर ना हला कर्कट, ए घर ना हला मेष। तो चंद्र जो घर रहला सी हला आपन राशि। सेमती एक जो घर लेखाला प्रथम घरटा जो राशि सी हला आपन लग्न। तो एतर जानि पले लग्न किए राशि किए। तो आपनक कुंडली आपण बाहर करन देखंतु आपनकर लग्न कोन। आपनकर कन्या लग्न की, जदि कन्या घरे एक बा ल लेखा हितबो सेटा हला आपनकर कन्या लग्न। तेणु आज आमे आलोचना करबा कन्या लग्न रो व्यक्ति मानक विषय रे। 2026 मसिया कन्या लग्न रे जात व्यक्ति मानकर कि भली रो कि सुफल असुफल ता बारे विषय आलोचना करबा। तेणु आपण जानतु आपण एई घरटा हला पावरफुल लग्न हला आपनकर पावरफुल। एवं एई जो कन्या राशि रो जे राष्ट्राधिपति सी हला आपनकर लग्नाधिपति। बुझि पाले, एई घरर मालिक जे सी हला आपनकर लग्नाधिपति। तेणु आमे जानि जे कन्या राशिटा कहार ना, बुधंकर। तेणु बुध हले आपनकर मोस्ट सपोर्टिंग प्लैनेट। बुध हले आपनकर प्रबल जोगकारक ग्रह हला। आपण जानतु कन्या लग्नर व्यक्ति मान पई प्रबल जोगकारक ग्रह बा आपनकर सबुठर उपकारी ग्रह हले के से ना बुध हला। बुध हले आपनकर उपकारी ग्रह। आपन इष्ट देव हले गणेश। आपण सब गणेश को पूजा करंतु। छोट छुआ मान को मिठा दियंतु खाया को, छोट छुआ मान को बहुत स्नेह आदर करंतु हला कि। तेणु आपण देखिए बहुत आपनकर बुध आउरी स्ट्रांग, आपन बहुत भल भल शुभ फल दब। कन्या लग्न जात व्यक्ति माने समान के मिठा खटा चटपटी खाद्य 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 लोभी समान हला। मेंचे लेखा खाइबे ना, टिके 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 चटपटी खाद्य सब खाद्य तांग टिके लोभ थिबो हला। राग टिके मिक्सचर टिके हेतबो कि मिठा टिके हेतबो खटा टिके सब बळ पय कथा बार्ता तांग छुआळी में कथा बार्ता। आपण एज हबणे ब्रेन मैच्योर भारी बुद्धिया हेते किंतु कथा बार्ता करते छुआ गोळिया हला। कन्या लग्न जात व्यक्ति माने सब बळ पय छुआ भलिया से देखा जिवो, छुआ भलिया तांको कथा बार्ता आचार व्यवहार छुआ भलिया, छोट छुआ भलिया। बुझि पाले, आपण कहबे आर ब्रेन मैच्योर हेनि कि नहीं, तांको सब बळ पय फिकिल सब बळ पय खुशी मिजाज फिकिल मोड से रुवन सब बळ पय ना कन्या लग्न जनित व्यक्ति माने। तो आमे जानिबा 2026 मसे केमति रहइबो।
ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦିଟା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଛି, ଚିତ୍ର 1 ଚିତ୍ର 2। ଚିତ୍ର 1 ଚିତ୍ର 2 କଣ ନା ଚିତ୍ର 1 ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଚିତ୍ର 2 ରେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଚିତ୍ର 1 ରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ କୋଉଠି ମିଥୁନ ରାଶିରେ, ଚିତ୍ର 2 ରେ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶି। ସେମିତି ଆପଣ ରାହୁ ରହିଲା ଚିତ୍ର 1 ରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ରାହୁ ରହିଲା ମକର ରାଶିରେ, କେତୁ ସେମିତି ଏଠି ସିଂହ ରାଶିରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି। ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି ଏ ଯୋଉ ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ବୃହସ୍ପତି 10 ନମ୍ବର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ 11 ନମ୍ବର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। କେତୁ ସେମିତି ଆପଣ 12 ନମ୍ବର ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ 11 ନମ୍ବର ପଳେଇଲା। ରାହୁ ଅଛି ଆପଣ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ ହେଲା କି। ତ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଆୟ କେମିତି ରହିବ ହେଲା, ଆୟ କେମିତି ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମାର୍କିବା ଆୟ ଘର କୋଉଠି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଲା ଆୟ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଭାବ ହେଲା। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ବୃହସ୍ପତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶନି ସରି ଆପଣ ରାହୁ କେତୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି, ରାହୁ କେତୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି। ତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଟିକେ କାହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ପେନ୍ ମୂଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପେନ୍ ଟା ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ପେନ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ପେନ୍ କହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଲେଖା ବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ, ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଗ୍ରହ ରହିଲେ ରାହୁ କେତୁ ବୃହସ୍ପତି, ଏମାନେ ଯୋଉ ରାଶିରେ ରହିବେ ସେ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ସପ୍ତମ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମ ହେଲା। ଯୋଉ ରାଶିରେ ସେଠୁ ସପ୍ତମ ରାଶିକି ଦେଖିବେ, ପଞ୍ଚମ ରାଶିକି ଦେଖିବେ, ନବମ ରାଶିକି ଦେଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ ତିନିଟା ଭାବକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିଲେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ନା ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଧନର ଦେବତା ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଅଭାବରେ ପଇସାର ଆପଣଙ୍କର କମି ରହିବ ନାହିଁ, ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲା ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ରାହୁର ତିନିଟା ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚମ ନବମ, ରାହୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ଭାବ ଦେଖିଲା, ଅଚାନକ ବ୍ୟୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିପାରିଲେ, ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ପଇସା ରହିବ, ପଇସା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ବ୍ୟୟ ହବ ହେଲା। ଅଚାନକ ବ୍ୟୟ ଯୋଉ ପରିବାର ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଇଁ, ରିଶ୍ତେଦାର ପାଇଁ, ଯୋଉ ଆପଣ ରିଲେଟିଭs ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୟ ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ପରିବାର ଭାବ, ଯେହେତୁ ପରିବାର ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଧନ ଭାବକୁ, ଆପଣ ଧନ ଆସିବ ପାଖରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ଯେମିତି ଲୋକ ପଇସା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହରକତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଭଲ ରହିବ। ବଟ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ବ୍ୟୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ ସେମିତିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ପାଇଁ, ରିଲେଟିଭସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟ କେମିତି ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଦଶ ଭାବକୁ କୌଣସି ଗ୍ରହ ରହିଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆୟ ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ଆପଣ ଏଠି ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସିଂ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ରାହୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା, ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମେ ମାସ ବେଳକୁ, ମେ 3 ବେଳକୁ କେତୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣ ଆୟ ଭାବକୁ, ରାହୁ ପଞ୍ଚମ କୁ ଷଷ୍ଠରୁ ପଞ୍ଚମ ପଳେଇ ଆସିବ ମେ 3 କି। ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଏକାଦଶ ଭାବକୁ, ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ବି ମୁଁ କହିଛି ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡିଓ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ କର୍କଟ ରହିଲେ ଉଚ୍ଚାର ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ପାପ ପୀଡିତ ରହିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ଯାଇ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ କର୍କଟରୁ, ଏ ଯୋଉ ମିଥୁନରୁ କର୍କଟ ଆସିକି ଉଚ୍ଚ ରାଶିକି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମେ ମାସ ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ କିଏ ସେ କେତୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ସିଂହ ରାଶିରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଥିବ କର୍କଟ ରାଶି, ରାହୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ କୁମ୍ଭରୁ ମକର ରାଶିକି। ତେଣୁ ଦିଟା ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବୃହସ୍ପତି ପୀଡିତ ରହିଲେ। ଏଠୁ କେତୁ ସାଙ୍ଗରେ ରାହୁ କେତୁ ସାଙ୍ଗରେ ବୃହସ୍ପତି କହନ୍ତି ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ, ଗୋଟେ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରାହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରାହୁ ଦେଖିଲା କାହାକୁ, ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିଲେ ରାହୁକୁ, ହେଲେ ନିଚ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ମକର ରାଶିକି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ଏଠୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ବହୁତ ବଢିଆ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ମେ ମାସ ପରେ ଆୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ, ଆୟରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆୟ ମନ୍ଥର ହବ
ହେଲା ସ୍ଲୋ ହବ ଟିକେ ଆୟ କମିଯିବ ହେଲା ମେ ମାସ ବେଳକୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ପଳେଇ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ପୀଡିତ ରହିଲେ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 2 3 4 ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା ଧନ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ ମେ ପରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବନି ମାନେ କଣ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଗୋଟେ ଟେନସନ ରହିବେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନ ରହିବେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ କାହିଁକି ନା ରାହୁ ମେ ମାସ ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ରାହୁ ଦେଖିଲା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିଲା ତ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାହୁ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିବ ମେ ପରେ ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟିଟା ଲଗ୍ନକୁ ରହିଲା ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଲଗ୍ନକୁ ଶନି ଏପଟେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଶନିଙ୍କର 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଶନି ଯୋଉ ରାଶିରେ ରହିବେ ସେ ରାଶି ଦେଖିବେ ସପ୍ତମ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦଶମ ରାଶିକି ଦେଖିବେ ଦଶମ ଭାବକୁ 3ଟା ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ତେଣୁ ଶନି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିଲା ହେଲା ଏତେ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ ପରେ ଏମିତି ତ ଶନି ଦେଖିଲା ଆପଣ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ରାହୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ପୀଡା ଦବ କଣ ଦିଟା ପାପ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନ ରହିଲେ ଆପଣ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ମନ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ମନ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ଟିକେ ଚିଡିଚିଡା ସ୍ୱଭାବର ଆପଣ ହେବେ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଦେଖିଲା ଆପଣ ଧନ ଭାବକୁ ବ୍ୟୟ କରିବ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ କର୍କଟକୁ ଏଠି ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ କାହିଁକି ନା ଏଠି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲାନି କେବଳ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଧନ ଭାବକୁ ରହିଲା ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏଠି କାହାର ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁନି କେତୁ କେବଳ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲା ଏଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ କରିବ କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ମେ ପରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ ଦେହ ମନ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେତୁର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଭାବ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ମେ ମାସ ଯାଏ ମୁଁ କହୁଛି ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେ ମାସ ପରେ ଯାଇ ଫଳ ଅଲଗା ହବ କେତୁ ଦେଖିଲା ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିଲେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶନି ଦେଖିଲେ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶନି ଦେଖିଲେ 7 8 9 10 ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଇପାରନ୍ତି ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଇପାରନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କମର ଅଣ୍ଟା ଯୋଉ ସ୍ପାଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ମସଲ୍ସ ପେନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରେ ଜଏଣ୍ଟସ ପେନ୍ ଆପଣ ପାଦ ପରାସ ବା ପାଦ ଦରଜ ବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦବ ଜମି ବାଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେବେ ହେଲା ଜମି ବାଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଉପୁଜି ପାରେ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଲା ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ରୋଗ ଯୋଉଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଗ୍ୟାସ ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦବ କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ପେଟ ରୋଗର କାରକ ହେଲା ତାପରେ ଶନି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ଶନି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ଶନି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶନି ମୁଁ କହିଛି ଶନି ଗୋଟେ ରାଶି କାହିଁକି ଆମେ ତ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କଥା ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ 4ଟି ରାଶି ଆଉ ଅନ୍ୟ 4ଟି ଗ୍ରହକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ନେଇନଥାନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କମ ସମୟ ରୁହନ୍ତି ଏଇ 4ଟି ଗ୍ରହ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସମୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଶିରେ ରୁହନ୍ତି ଶନି ଗୋଟେ ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷ ରହିବେ ରାହୁ କେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଶିରେ 18 ମାସ ବା 1.5 ବର୍ଷ ରହିବେ ବୃହସ୍ପତି 13 ମାସରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ 2.5 ଦିନ ଗୋଟେ ରାଶିରେ ରହିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏଇଥିରେ ତ ଭିଡିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ଏତେ ଛୋଟ କରିବା ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରୁନି ଚାଲନ୍ତୁ ତେଣୁ ଶନି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ହେଲା ତାପରେ ଶନି କହିଲେ ଆପଣ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଦେଖିଲେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ରାହୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ଭାବ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ମେ ପରେ ମେ ମାସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ମେ ପରେ ଏ ଜୁନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କିଏ ବୃହସ୍ପତି ପଳେଇ ଆସିବେ ମିଥୁନରୁ କର୍କଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିବ
ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ କେତୁଟା ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖିବ, କେତୁ ପଳେଇଗଲେ, କେତୁ ମେ ମାସରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, କେତୁ ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ କରିବ ଆପଣ କୋଉଥିରେ ନା ପୂଜା ପାଠ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ କରିବ, ବିବାହ ବ୍ରତ ଏସବୁରେ ବ୍ୟୟ କରିବ, ଯେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ ଏସବୁରେ, କାହିଁକିନା ପରିବାର ଭାବଟାକୁ ଦେଖିଲା, ଯେହେତୁ କେତୁ ଦେଖିଲା ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ଦାନ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆପଣ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡା ରହିଲା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୟ କରିବ ମେ ପରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଥିଲା, ରାହୁ ରହିଲା ପଞ୍ଚମରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମାନସିକ ସନ୍ତାପରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଦେଖିଲା ଆପଣ ସପ୍ତଦୃଷ୍ଟି ଏକାଦଶ ଭାବ ଦେଖିଲା, ରାହୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନ ଦେଖିଲା, ବିଚାର କରିଥିଲେ ଆମେ, ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା କୋଉଠି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ହେଲା। ରାହୁ ମେ ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ଏ ଦିଦିଟା ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ବି ହେଇପାରେ, ଏଇସବୁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ମେ ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଯେତେ କାମ କରିବେ ସେ କାମ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହବ ନା, କାହିଁକି ଦିଦିଟା ପାପ ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶନି, ମୁଁ କହୁଛି ଲଜିକାଲି କାହିଁକି ହବ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି କାହିଁକି ହବ, ମୁଁ ଏଇ ଲଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥାଏ, ଗ୍ରହ ମାନେ ଏଇଠି ରହିଲେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଏଇଆ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଶନି ଦେଖିଲା ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ, ରାହୁ ଦେଖିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ, ଦିଦିଟା ଦେଖିଲେ ପାପ ଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ କାମରେ ବିଳମ୍ବ, କାମ ଆପଣଙ୍କର ହବ, କାହିଁକି ମୁଁ କହିଛି ନା ଗ୍ରହ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଗ୍ରହ ମାନେ ନିଜ ରାଶିରେ ନିଜ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ଦେବେ ହେଲା। ଏକରେ ଦଉଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ, ଶନି ଦଉଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଆମର କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ, ବୁଧଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଲେ ଶନି, ତେଣୁ ଶନି ଏଠି କଣ କଲେ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଦେଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ, ଶୁକ୍ର, ବୃଷ ରାଶି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହବ, ଯେହେତୁ ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ବିଘ୍ନ କରିବ, ଶନି ଆପଣ କାମ କରେଇବେ କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହବ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ମେ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଶିଥିଳତା ଆସିବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ କାମ ଟିକେ ଶିଥିଳତା ଆସିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଚରରେ ଲଗ୍ନ କଥା ବିଚାର କଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବା କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା, ତାର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କଲେ ତାର ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା କଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଅନୁସାରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଟା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ହୁଏ ହେଲା କି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଳେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇ ସେ ନମ୍ବରରେ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥାଏ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏ ନମ୍ବରରେ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନୂଆ ଘର ଆପଣ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ନମ୍ବରରେ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଡିଫାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନେମ କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, फिर भी ଏ ନମ୍ବରରେ ମତେ ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡ ଆମେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆମେ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2026 ମସିହା ତୁଳା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ରହିବ, କି ସୁଫଳ ଅସୁଫଳ ଦବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆଲୋଚନା କରିବା।